अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबलाए मौला, मोहब्बतों का इजहार, मोहब्बतों का मकाम, मोहब्बतों का मरकज़। आइए करबलाए मौला की तरफ दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त व मकाम और मर्तबा हासिल करने के लिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तवस्सुल हासिल करने के लिए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए। सीने पे हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए अजर रिसालत, सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 6 شعبان المعظم ہے کربلا معلیٰ کے مطابق، اور آج 20 مارچ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور عراقی ٹائم کے مطابق شام کے 5:10 ہوئے ہیں۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب فرمایا۔ آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 497 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں، اور اس نعمت کا کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند ساعتیں اور نصیب فرمائیں، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے منقبت خان سید غازی زیدی صاحب کراچی پاکستان سے، اور مؤذن ولایت و نوحہ خان رضوان رضوی صاحب ممبئی انڈیا سے، اور مقرر شعلہ بیاں اور نعت خان اور منقبت خان سید محمد داود رضا نقوی کربلائی صاحب محلہ کامل پور سیدہ اٹک کینٹ پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ لوگ اہل بیت علیہم السلام سے ارتباط کے لیے ہمارے پروگرام کو سلیکٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اپنی آرائے خیر کو ہمارے پروگرام کے سلسلے سے نسبت سے واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، اور یوٹیوب کے چینل کے ذریعے سے آپ اپنے کمنٹس کی صورت میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو صحت، تندرستی اور عافیت عنایت فرمائے، اور یہ پیاری ہوا، محبتوں بھرا ماحول، رحمانیت کی ہوائیں اور اہل بیت علیہم السلام کے قرب کی فضائیں آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور آپ یہاں پر آ کر اہل بیت علیہم السلام کے تمسک کو مزید احسن انداز میں سمجھ سکیں اور اپنے دل میں جگہ دے سکیں۔ یقیناً ہمارا دل ہے ہی اہل بیت علیہم السلام کے لیے، ہمارا وقت ہے ہی اہل بیت علیہم السلام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ہم پر عیاں کرے اور ہمیں اس بات پر یقین کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے اس نعمتوں بھرے ماحول کا مزید فیض اٹھا سکیں، اور یہ فیض کامل ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا سبب بنے۔ اہل بیت علیہم السلام مرکز نجات، راہ نجات، حقیقت نجات ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کا قرب نجات کا ضامن ہے، اہل بیت علیہم السلام کا تمسک نجات کا مرکز ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی ہمراہی کل نجات ہے، وہ مرکز نجات ہیں۔ اسی لیے وہ چراغ ایسے ہیں کہ جو ہدایت کے ساتھ ساتھ نجات بھی عنایت فرماتے ہیں، اور وہ ایسے ہادی ہیں جن کے ساتھ رہنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی نجات اور ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور 12ویں حجت پردہ غیب کے اندر ہم سب کی نیک تمناؤں، نیک دعاؤں اور اپنے ظہور کا انتظار کرنے میں مشغول ہیں، اور ہم سب کے لیے بھی انتظار کی عبادت کو بہترین عبادت قرار دیا گیا۔ اسی لیے فرمان ہوتا ہے معصوم علیہ السلام کا، انتظار الفرج، بہترین عمل میری امت کا انتظار فرج ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، مؤذن ولایت و نوحہ خان رضوان رضوی صاحب ممبئی انڈیا سے آئے، ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علیہ السلام مدد، کیسے ہیں بھائی آپ؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے، سدا آباد رہیں۔ کربلا معلیٰ کی پاک فضا میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجئے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، باوات بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی وآل محمد محمد وعجل وآل فرجہم۔ محمد۔ جیسے کہ بھائی جان امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں، بطور خاص آپ سب کے توجہ کا طالب ہوں، جتنے میرے حضرات ہمیں سن رہے ہیں ان سب کے توجہ کا طالب ہوں۔ بسم اللہ۔ دین کی بقا حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، صبر دین کی بقا حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، واہ واہ واہ۔ ارے صبر کا خدا حسین ہے،
واہ 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 صبر کا خدا حسین. واہ. اور کا شعر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. ہے نجف کے، ہے نجف کے شیر کر علی، ہے نجف کے شیر کر علی، شیر کربلا حسین، واہ 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 واہ. شیر کربلا حسین، واہ 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 واہ. شیر کربلا حسین ہے، واہ شیر کربلا حسین ہے. واہ حوصلے نہیں وہ ہارتے واہ جن کا آسرا حسین ہے. واہ. پوچھتا ہے، ارے پوچھتا ہے ڈر کے ہر یزید، پوچھتا ہے ڈر کے ہر یزید، غیب میں بھی کیا حسین ہے، واہ 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 واہ. غیب میں بھی کیا حسین ہے. واہ سبحان اللہ. حیثیت ہی کیا ہے آپ کی، تو ہمارے سننے والے اس کے لیے کہہ دوں میں کہ آپ کہتے ہیں پانی کو، حیثیت ہی کیا ہے آپ کی، واہ واہ واہ. کہ ہوا حسین ہے. واہ سبحان اللہ. خاص پیش کر رہا ہوں شعر. بسم اللہ. حر نے کر دیا ہے فیصلہ، واہ حر نے کر دیا ہے فیصلہ، پکا راستہ حسین ہے، واہ پکا راستہ حسین ہے. واہ. یہ شعر پیش کر رہا ہوں جن شعروں میں لات امیر المومنین ہے اور جو حسین میں آنسو بہا. دل میں خوف حشر کس لیے، اور دل میں خوف حشر کس لیے، دل میں جب بسا حسین ہے، واہ 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 واہ. دل جب بسا حسین ہے. واہ واہ. تو بھائی جان یہ شعر پیش کر ایک دم جیتا جاگتا شعر ہے یہ. بسم اللہ. تازیہ اور تازیہ علم کی شکل میں، تازیہ تازیہ علم کی شکل میں، آج ہر جگہ حسین ہے، واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. آج ہر جگہ حسین واہ سبحان اللہ. بقا حسین ہے. واہ صبر کا خدا حسین. واہ سبحان اللہ. محمد ایک اور کلام بسم اللہ. مولا عنایت حسین علیہ السلام کی شان میں پیش کر رہا ہوں. عنایت. بالکل اسی سال میں نے اس کلام کو ریکارڈ کیا تھا. جناب میر حسین تکلم صاحب نے مولا جو سن رہے مولا بسم اللہ. جناب میر تکلم صاحب کو عطا کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. الہی. اب تک بچھا ہوا ہے مصلی حسین کا، واہ اب تک بچھا ہوا ہے مصلی حسین کا، اور جاری ہے 14 صدیوں سے، واہ جاری
ہے 14 صدیوں سے سجدہ حسین کا، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ تک بچھا ہوا ہے مصلی حسین کا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ تو فرمائے، سدا آباد موسیٰ رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ محدودیت وقت کو انشاءاللہ درگزر فرمائیں گے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مؤذن ولایت و نوحہ خان رضوان رضوی صاحب ممبئی انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے گھرانے کو ذکر اہل بیت علیہ السلام سے آباد و شاد رکھے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ خدا متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ یقیناً وقت جتنا بھی ہو ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے کم ہی ہوا کرتا ہے۔ ہم جتنا بھی وقت کو پھیلا لیں اہل بیت علیہ السلام کی شان، ان کے مقام اور ان کے ذکر کے لیے یقیناً ناکافی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لامحدود ذات کی شناسائی کے لیے خلق ہوئے ہیں، اور خداوند متعال نے اپنی پہچان کا ذریعہ انہی کو قرار دیا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بے حد و بے احصا ہے، اور انسان کی عقل، شعور اور ادراک اور الفاظ ان کے بیان سے قاصر ہیں، اور ان کا بیان یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اہل بیت علیہ السلام کی شان کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک راہ، ایک طریق، ایک ہدایت کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے لیے وہ ہے کہ جس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام جیسے عنایت فرمائے۔ اور جب یہ بات کہی جائے کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام جیسے ہمیں عنایت فرمائے، تو گو کہ اس کی تعریف ہمارے الفاظ میں ناکافی ہے، لیکن اس کی پہچان کے لیے، اس کے مقام اور رتبے کے پہچان کے لیے ایک بہت بڑا مقام اور بہت بڑا طریقہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کی جائے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس طریقے سے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اہل بیت علیہ السلام، اور کیا اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کی صفات ہم سے بیان فرمائی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذات گرامی قدر یہ اس مہینے میں خصوصی طور پر جلوہ گر ہیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جشنوں کے ایام چل رہے ہیں، مومنین مختلف مقامات سے آنے کے لیے تیار ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ راستے کے اندر ہیں، اور یہ ان کا آنا اہل بیت علیہ السلام قبول فرمائیں اور آنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ جو نہیں آ سکے خداوند متعال انہیں بھی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مقرر شعلہ بیان منقبت خان سید محمد داؤد رضا نقوی کربلائی صاحب، کامل پور سیدہ اٹک کینٹ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد۔ کربلا مولا کی پاک سرزمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میری آواز بین الحرمین میں امام حسین اور مولا عباس کے روزے میں گونجے گی۔ میں آپ کے سامنے مولا عباس کا تھوڑا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ۔ آج میں آپ کے چشم تصور کو تاریخ حسینیت کے اس لرزہ پر اندام لمحے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں شکست مزاج فوج کا زرخرید سالار حسین ابن علی سے میں گفتگو ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ اے باپ اللہ، آپ کو نہر فرات سے خیمہ حرم ہٹانے ہوں گے۔ اب دشمن خدا کی بات مکمل نہیں ہوئی کہ رہے امامت کا ہونے لگا، رخ پہ جلال اور تاریخ کہتی پر ہم کی سنتے ہی سال ہوئے گی عباس خوش غادی کچھ ہاتھ کے بولا اب سے کوئی ہٹا نہیں مجال، اگر واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نہیں ہٹنے گے یہاں سے ہم، دیکھیں ہٹا تو
نہیں ہم برپا کریں تو یہی کہ گر فوج تو ہم بھی آدمی بڑھا صحیح قدم اور لڑائی چھوڑ دیں. ہاں اور خود سے لڑائی چھوڑ دیں کہ نہیں لڑائی کو چھوڑ دیں. واہ مولا عباس غیر سے ابرو پہ کیوں ہے بل کانپتے ہو غیر سے ابرو پہ کیوں ہے بل آلے خودم آرہا ہی بل کچھ نشاط میں ہے خلل قبضے کو تھام لے یہ نہیں جنگ کا ماں میں تمہارا کام ہوں مانو میرا میں تمہارا حضرت آگے کہا حضرت کے حکم سے تو دیا میں نے کام مارے ہیں حضرت کے حکم سے تو کام واہ واہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے ہاتھ کہا ایسے ابھی ہو جاؤ گے تم اسے ٹوکا نہ جائے گا تو پھر یہ میں نے اپنی مجلس کمپلیٹ کر لی. مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. غالباً آپ کی تار ہل رہی تھی جس کی وجہ سے آپ کی آواز میں کٹس آ رہے تھے. انشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، مزید بہترین تیاری کے ساتھ، بہترین انتظام کے ساتھ انشاءاللہ آپ شرکت فرمائیں گے. آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، آپ کے بزرگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جو آپ کو بہترین تربیت کر رہے ہیں. دعا گو ہوں بہترین مطالعے کے ساتھ، علم کے ساتھ، قابلیت کے ساتھ، استعداد کے ساتھ آپ ذکر اہل بیت علیہم السلام کی تیاری کرتے رہیں گے انشاءاللہ. علم کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت بیان کرنا، اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کی کمر مضبوط کرنا ہے. دعا گو ہوں خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مزید حوصلے اور ہمت کے ساتھ علم بھی حاصل کریں، مطالعہ بھی کریں، تقریریں بھی تیار کریں، معصوم علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کریں، مسائب بھی بیان کریں، اشعار بھی بیان کریں. آپ کے لیے دعا گو ہوں مولا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، آپ کے بزرگوں کو مولا سکھ صحت سلامتی عطا فرمائیں اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں. بہت پیارا کلام پڑھا، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، آپ کے والد صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی دعا گو ہوں. مولا آپ کو اس ذکر کا صدقہ جلد کربلا مولا پہنچ کر ذکر اہل بیت علیہم السلام کی سعادت نصیب فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ مقرر شعلہ بیان سید محمد داؤد رضا نقوی کربلائی صاحب، محلہ کامل پورہ سیدہ اٹک کینٹ پاکستان سے. خداوند متعال توفیقات میں آپ کی اضافہ فرمائے. ہمارے بچے نہیں رہتے، محبت اہل بیت علیہم السلام میں جوان نظر آتے ہیں اور ہمارے بوڑھے نہیں ہوتے. ذکر اہل بیت علیہم السلام ان کے کمر کا آہن ہے اور ان کے شوق کی مضبوطی ہے اور ان کے ایمان کی ضمانت ہے. اور اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی انداز میں بیان کریں محبت اہل بیت علیہم السلام اور اخلاص کے لیے اگر وہ بیان کرتے ہیں، یقیناً اہل بیت علیہم السلام ان کے کلام کو سنتے بھی ہیں، پسند بھی فرماتے ہیں اور ان کے لیے داد و تحسین اور ان کے لیے نجات کی ضمانت بھی دیتے ہیں. خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے خاندان کی خواتین کو اور بوڑھوں کو سب کو تربیت کریں کہ وہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کی طرف تمایل پیدا کریں اور اہل بیت علیہم السلام کے تمسک سے متمسک رہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کے ہر مرحلے کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ نجات کے لیے ہادی کی معرفت ضروری ہوتی ہے اور ہم اپنے ہادی کو حقیقی طور پر تو پہچان سکتے نہیں کیونکہ کامل پہچان ہی حقیقی پہچان ہوتی ہے. بہرحال جو ظاہری طور پر ہماری عقل و شعور کے اندر آ سکتے ہیں وہ اتنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوشش کرنے کی اور سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے
सुनने वाले की अगर दर को इदराक के अंदर वो बात ना पहुँचे तो मज़ीद इबहाम का सबब बनती है, मज़ीद नासमझी का सबब बन जाती हैं कई बातें। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए जो बात सुने, जो बात कहें, जो बात पढ़ें उसे समझने की कोशिश करें। अगर समझ नहीं आती तो किसी दूसरे से समझने की कोशिश करें, वरना अपनी महदूद सी सोच के ज़रिए से हम किसी भी शख्स की बात का हतमी नतीजा निकालने लग जाएं। ये एक काबिल तामुल और काबिल गौर और काबिल खौस बात है। लिहाजा हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिका बातें करने से पहले सोचना चाहिए, और किसी के बारे में अगर कुछ सुनते हैं तो जल्दी से आगे बयान नहीं कर देना चाहिए हमें। ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमारे यहाँ आजकल मामूल बनती जा रही है। जिसे कंसूइयाँ लेना कहा जाता था आम ज़बान के अंदर, वो हम लेने के कायल हो गए हैं। और आजकल तो मज़ीद सोशल मीडिया के काफ़ी सारे ऐसे शोबे हमारे हाथ में आ गए हैं जिनका हम जिस तरीके से इंसान की आदत है हर तामीर का नतीजा तकरीब से ही लिया करता है, तो हम तकरीबी मवारिद के अंदर अपने इन मवारिद का इस्तेमाल ख़त्म करें। हमें प्यार मोहब्बत को आम करना चाहिए, और प्यार मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मोहब्बत के आम करने के अलावा नहीं हो सकती। और किसी के बारे में हमें मनफी नज़रियात पेश करने, मनफी बातें करने से परहेज़ करना चाहिए और सोचना चाहिए हम क्या कह रहे हैं, इसका नतीजा क्या है। जो बात हम कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है सुनने वाले तक भी सिर्फ वही बात पहुँच रही हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बयान कुछ कर रहे होते हैं, सुनने वाला अपने हिसाब से नज़रियात लेता है। कोई नज़रिया लेता है ये इख्तलाफ का मरकज़ है, कोई नज़रिया लेता है कि इनका काम ही यही है, कोई नतीजा ये लेता है कि खाने का ज़रिया है, कोई नतीजा ये लेता है कि एडवर्टाइजिंग का ज़रिया है। हर बंदे की अपनी सोच, अपना नज़रिया, अपनी फ़िक्र होती जा रही है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़रिए, सोच और फ़िक्र को हमें समझना चाहिए। वो मोहब्बत व अमन व आश्ती का ज़रिया है, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को समझने के लिए उनके फरमान के ज़रिए से हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़ात, उनके वजूद को हमने कम ही लोग होंगे जिन्होंने ख्वाब में या बेदारी की हालत में मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की होगी। मैं नहीं कहता कि नहीं होती, होती है, लेकिन इद्दा करने के वाले के बारे में कहा गया है कि मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिस तरीके से कि कज़िबा मन, जो शख्स ये इद्दा करे कि उसने हमारी रोयत की है, हमें देखा है, वो झूठा है। कौन से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में है कि जो शख्स ये इद्दा करता है कि उसने मुलाकात की है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से पैहम मुलाकातें करता रहता है, इस किस्म के अशख़ास की तकज़ीब करनी चाहिए, उन्हें झूठा कहना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो ऐसे इद्दा करें उनके बारे में ये बात है। हो सकता है कई ऐसे लोग हों जो पिनहानी तौर पर मासूम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हों, उनकी बातचीत हो, लेकिन कोई शख्स इस चीज़ को लोगों के दरमियान अपने आप को जमील पेश करने, अपने आप को साहिब ईमान और मसलन मुख्तलिफ मवारिद जो कि अल्फाज मनफी हो सकते हैं उनका इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता, उनके ज़रिए से अगर कोई शख्स ऐसे काम करता है कि अपनी खुद नुमाई, अपनी बड़ाई, अपनी बुजुर्गवारी, अपनी काबिलियत, अपनी मुवफ़्फ़क़ियत, मसलन काफ़ी सारे अल्फाज जो कि मस्बत हो सकते हैं, वो बयान करना चाहे तो ऐसे शख्स से परहेज़ करना चाहिए और ऐसे शख्स की तकज़ीब करनी चाहिए जो कहे कि मैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मिलता रहता हूँ। मुलाकात आपकी होती होगी ख्वाब की हालत में, बेदारी की हालत में, क्योंकि मासूम अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों से बेखबर नहीं है, वो हमारे हालात से बाखबर हैं, हमसे मिलते भी हैं, हमारे हालात से बाखबर रहते हैं। हर शब जुम्मा कई रिवायत के अंदर हर रोज़ भी मिलता है कि मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस तक हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। लिहाजा हमें मुतनब्बे रहना चाहिए कि मासूम अलैहिस्सलाम तक हमारी बातें अच्छी पहुँचे, क्योंकि मासूम अलैहिस्सलाम तक वही पहुँचेगा जो हम करेंगे। बहरहाल कोशिश करने का मतलब यही है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश करने का मतलब ये है कि पैहम सिलसिलावार लगातार हर आन, हर लम्हा, हर लहजा हम मासूम अलैहिस्सलाम की तरफ माइल रहें। जब तक कॉल वसल की जाती है उस वक्त तक मेरे हाथ टाइम आ गया, और इसका टाइम पास आने का मतलब यही होता है कि जो लोग फेसबुक पर अगर देख रहे हों तो वो फेसबुक पे देखने वाले भी मेरे सामने शो हो जाएं। बहरहाल फेसबुक के ऊपर मेरा ख्याल प्रोग्राम मेरे सामने नहीं आ रहा है, अगर कोई लोग लिखेंगे बाद में तो फेसबुक के ऊपर शायद नशर नहीं किया जा रहा है प्रोग्राम, या कोई मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल जो लोग फेसबुक के ऊपर नहीं देख रहे हैं और लिख रहे होंगे वो बाद में अगर मुअय्यन होता है, पता लगता है, तो वो भी इंशाअल्लाह जो लिखेंगे उनके लिए दुआएं हैं। खुदावंद मुताल उन पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए।
और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले जानते हैं कि ये दुनियावी वसीले दुनिया की हद तक उस वक्त तक रहते हैं जब इनका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया के लिए किया जाए। अगर इन दुनियावी वसीलों को आखिरत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो नजात के ज़ामिन बनते चले जाते हैं। मसलन हमारे हाथ में कलम है, अगर कलम से हम दुनिया के लिए दुनिया लिखें तो दुनिया ही हासिल होगी। अगर आखिरत का सोच कर आखिरत से मुताल्लिक़ आखिरत के बारे में हम कुछ अपने आराइज़ पेश करें तो यकीनन आखिरत में भी इस कलम का नतीजा निकल सकता है। इसी तरीके से हर चीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं। हमारा बदन है, हमारी फ़िक्र है, हमारी सोच है, हमारी ज़बान है, हमारी निगाह है, हमारे कान है, हमारे आज़ाओ जवारे हैं, हमारी फ़िक्र है। लिहाजा इन सब का इस्तेमाल हमारे लिए मुख्तलिफ मानी रखता है। जब एक लम्हे के अंदर एक बात चंद माने रख सकती है तो यकीनन हर शख्स का अमल एक लम्हे के अंदर चंद माने रख सकता है। नतीजा सोच का है, फ़िक्र का है और इंसान के इरादे का है कि इंसान क्या चाहता है। इंसान को चाहिए अपनी सोच को, अपने इरादे को, अपनी फ़िक्र को, अपने शऊर को अच्छी जानिब मायल रखे, क्योंकि हर बात का एक मनफी माना भी होता है, मस्बत माना भी होता है। अब ये सोचना हमें है कि हमने कौन सा माना लेना है। जिस शख्स की फ़िक्र के अंदर मनफी 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 ही आता चला जाता है तो उसकी सोच ही मनफी हो जाती है, और जो शख्स मस्बत बातों की तरफ सोचता है मस्बत नताइज उसे हासिल होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा मस्बत और मनफी इंसान के साथ साथ हैं, इसलिए इंसान को चाहिए कि मनफी से परहेज़ करे, मस्बत को कबूल कर ले। और मनफी वो होता है जो ला की सूरत में होती है, जो बात भी ला की सूरत में होती है वो मनफी होती है, हाँ की सूरत में होती है मस्बत होती है। और इस बात का ताल्लुक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ है, इस बात का ताल्लुक़ वजूद के साथ है, इस बात का ताल्लुक़ हकीकत के साथ है, इस बात का ताल्लुक़ जो है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के साथ है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया है, इस बात किया है, उनको वाज़ेह किया है। लिहाजा हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ मुतमस्सिक रहना है, और बाकी जो भी आ जाएगा और रसूलुल्लाह, अहले बैत अलैहिस्सलाम, अल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ विकालत करने वाले वो नहीं जिन्हें हम बना लेते हैं। हो सकता है कि जिन्हें हमने बनाया हो एक हद तक वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ नजात दिलाने के लिए, बातें बताने के लिए ज़रूरी हों, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं हो सकता। जिसे भी हम बनाएंगे, जिसे भी हम तलाश करेंगे वो हमारे जैसा हो सकता है, लेकिन जो दलील के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के ज़रिए से वाज़ेह होगा उसको कबूल करना लाजिम हो जाता है। बहरहाल फ़ेसबुक के दोस्तान के नाम तो रह गए, लेकिन मेरे पास कुछ अशआर और कुछ मिदहत के अल्फाज मौजूद हैं जो कि मैं बयान कर लेता हूँ। इतने में तकरीबन आप लोगों को सवाब का भी फैज़ हासिल हो जाएगा। और जनाब जिस तरीके से आप जानते हैं कि जनाब सिब्त जाफ़र शहीद साहब की शहादत हुई थी, तो वो भी मार्च में ही हुई थी। तो उनके चंद अशआर हैं जो उन्होंने अपने वसीयत नामे में लिखे थे, मैं उनकी याद के एतबार से लिख देता हूँ। दुनिया से जब मैं जाऊँ तो अहबाब क्या करें, कुरान पढ़ें, कलाम पढ़ें, फातिहा करें, जितने फलाही काम हैं वो सब किया करें, मजलिस बना में जश्न शहादत बपा करें, बदला किसी से लें न कभी बद्दुआ करें, बस अपने मुल्क व कौम की खिदमत किया करें। मैं खुश और अच्छी जगह हूँ, खुदा गवाह, मेरे आइज़ा मेरे लिए मत कुढ़ा करें। जिंदा भी हूँ, करीब भी हूँ, देखता भी हूँ, मिलने को मुझसे चश्म तसव्वुर को वाह करें। अशआर सिब्ते जाफ़र मरहूम के सुने, अशआर सिब्ते जाफ़र मरहूम के सुने, अब उसकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें। और एक और भी उन्होंने शेर फरमाया था जो कि बहुत ही मशहूर आम है, जब भी कोई शहीद हो जाए, वैसे ही मोमिन होता ही शहीद है, या कत्ल किया जाता है, कत्ल किया जाए तब भी शहीद है। बहरहाल उन्होंने जो शेर कहे थे, गुस्ल मैयत ना कहना मेरे गुस्ल को, अजले मलबूस को मत कफन नाम दो, मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरजू वो घड़ी आ गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद के अयाम गुज़र चुके हैं। अब पैगाम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की आमद का दिन आ रहा है, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की आमद का दिन आ रहा है, और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर का और आमद का दिन आ रहा है। बहरहाल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर हकीकी हमें नसीब हो और हम देखें कि मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को, जिन्हें हमने तसव्वुर में तलाश किया था, वो हकीकत में कैसे हैं। बहरहाल हकीकत उनकी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में एक चंद शार पढ़ने लगा हूँ, चंद मिनट हैं ताकि सवाब भी कामिल हो जाए।
किबरियाए वफा साकिए करबला, तुझसा कोई नहीं है दहर में दूसरा। सानिए मुस्तफ़ा वक्त के मुर्तज़ा, तू वफ़ाओं का रब है मेरे किबरिया। तू है मस्जूद है कुदसियों का सखी, काबा किबला हरम अर्शियों का है का तू ही। इश्क का तू खुदा हर सू है ये सदा है, बेनवाओं का तू बेतू है तू ही आसरा। तू शहे हज़्बो ज़रबो और शहे रज़्म है, तू ही शमे फ़रोज़ाने सर्म बज़्म है। तू शहे हज़्बो ज़रब और शहे रज़्म है, तू ही शफ़े फ़रोज़ाने सरे बज़्म है। रौनक़े नवा शाल शम्से आले अबा, तुझसे आबाद है बज़्म करबो बला। अलकमा के किनारे जो दरबार है, वो कमाले मवद्दत का बाजार है। हो निगाहे अता हुर बने बेबहा, हर मुकद्दर का है तू ही वाहिद खुदा। है महकती अभी तक वफ़ाएं तेरी, मुंतज़िर तेरी कब से बहारें सभी। है लबों पर दुआ रब्बे इश्क़ो वफ़ा, लौट कर अब तू आ जा मेरे साकिया। अब रिज़ाओं का मालिक फ़कत है तू ही, सब मोहम्मद वो चाहें जो चाहत तेरी। बख्त हुरसा बना खून की हो हिना, इस अता के सिवा कुछ न चाहूँ जज़ा। नाम सायर का लिख दर सिपाहे वफ़ा, नाम दर नासिराने रुखे किबरिया। जान हो तुझ पर फिदा मुर्शिदे औलिया, मेरे गाजी यही है मेरी इल्तिजा। लिखने वालों का अपना एक अंदाज़ होता है, बयान होता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बरगुज़ीदा मखलूक और अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन अता है हमारे ऊपर। ला मकां अब्बास का कौनो मकां अब्बास का, करबला गाजी का यानी दो जहां अब्बास का। फर्श मातम की कसम गाजी के परचम की कसम, ये ज़मीं शब्बीर की है आसमां अब्बास का। देख कर अब्बास का चेहरा पुकार उठा कलीम, तूर का जलवा है हुस्ने जाविदा अब्बास का। किबला आलम है काबा जिसका किबला करबला, और किबला करबला का आस्तां अब्बास का। रुख करोगे जिस तरफ अल्लाह का चेहरा पाओगे, यानी चारों समत देखोगे निशा अब्बास का। इस तरफ 9 लाख इस जानिब 72 लोग हैं, अलबत्ता परचम है इनके दरमिया अब्बास का। हर घड़ी साया फगन है करबला की धूप में, करबला वालों के सर पर साइबां अब्बास का। जमजम कौसर की मुझसे बात ना कर वाइजा, रिंद हूँ मैं साकिए तिश्ना लबां अब्बास का। आ रहा है हश्र का मैदान सजाने के लिए, महदिये बरहक के पीछे कारवां अब्बास का। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मोमिनीन को एक ख़ास इर्तबात और एक ख़ास उन्स है, और ये ख़ास उन्स और इर्तबात सदा जारी व सारी रहे, और ये ज़िक्र हमेशा जारी व सारी रहे। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से एक मुतालिका बहुत सारे मुझे दोस्तान ने अशार भेजे और बहुत ज़्यादा लिख कर भेजा है। हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है, ये किबरिया की इनायत है और मुसलसल है। ये अर्श कुर्सी व कौसर ये सलसबील तेरी, हुसैन तेरी हुकूमत है और मुसलसल है। ये अंबिया ये फरिश्ते ये खुल्द लौह कलम, ये सब हुसैन की रैयत है और मुसलसल है। हुसैन काबे का काबा, हुसैन सौम सलात, हुसैन काबे का काबा, हुसैन सौम सलात, हुसैन की ये शरीयत है और मुसलसल है। नसीब में जो ना हो वो हुसैन से मांगो, या मांगने की इजाज़त है और मुसलसल है। फिर अल्लाह जल की सदाओं का शोर है हर सू, हुसैन तेरी ज़रूरत है और मुसलसल है। खुदा का शुक्र कभी भी कज़ा नहीं होती, मेरी नमाज विलायत है और मुसलसल है। इबादतों की इबादत हुसैन का मातम, ये मेरी माँ की नसीहत है और मुसलसल है। ये करबलाए मुअल्ला है अर्श से भी सिवा, ये ज़ायरीन की जन्नत है और मुसलसल है। अली का जो भी अदू है वो लानती है हुजूर, अली से उसको अदावत है और मुसलसल है। बता दिया है नबी के तवील सजदे ने, हुसैन रूह इबादत है और मुसलसल है। हुसैन तेरी मोहब्बत में मौत आती नहीं, कि ये तो राह शहादत है और मुसलसल है। हुसैन फातिह आलम है, तय हुआ है बुतूल, यजीद के लिए लानत है और मुसलसल है। ये जनाब फ़ाखिरा बतुल नकवी साहिबा के अशार मैंने आपके हुजूर पेश किए हैं। और फिर
افتخار عارف صاحب نے چند اشعار مزید لکھ کر بھیجے ہیں۔ عباس سا دنیا نے دلاور نہیں دیکھا، ایک شخص میں سمٹا ہوا لشکر نہیں دیکھا، دریا پہ کرے قبضہ مگر پانی نہ چکھے، تاریخ نے پھر ایسا بہادر نہیں دیکھا، دریا میں علم گاڑ کے عباس یہ بولے، دیکھو مجھے گر فاتح خیبر نہیں دیکھا۔ ہیں اور بھی مشہور سخی دنیا میں لیکن بن بازو جو بانٹے وہ تونگر نہیں دیکھا۔ ہم نے تو حسن حضرت عباس کے در سے، ہم نے تو حسن حضرت عباس کے در سے، پلٹا ہو جو خالی وہ گداگر نہیں دیکھا۔ مولا عباس علیہ السلام کی عطائیں جاری و ساری ہیں۔ کربلائے معلیٰ ہے وفا کا مرکز ہے، کربلائے معلیٰ ہے ہدایت کا مرکز ہے، کربلائے معلیٰ ہے جانثاری کا مرکز ہے، کربلائے معلیٰ ہم سب کو یاد کراتی ہے کہ ایک حجت باقی ہے۔ آئیں مل کر حجت خدا کو یاد کریں، حجت خدا کی محبت کو عام کریں، مل کر کہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔